السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 17 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور چیپٹر نمبر 17 ہے بایو ٹیکنالوجی۔ انسان گزشتہ کئی دہائیوں سے بایو ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جب سے انسان نے کاشتکاری کا عمل شروع کیا تب سے بایو ٹیکنالوجی کی بنیاد پڑی اور یہ علم بڑھتا چلا گیا۔ جوں انسان کے مطالعے کے اندر، انسان کے علم کے اندر یہ بات آتی گئی کہ مختلف پودے مختلف بیجوں سے گرو کرتے ہیں اور ان سے ہمیں پیداوار حاصل ہوتی ہے خوراک کی صورت میں۔ اینیمل بریڈنگ بھی بایو ٹیکنالوجی کی ایک شکل ہے، اور پلانٹس کی کراس پولینیشن ہو یا اینیملز کی کراس بریڈنگ ہو، یہ بھی بایو ٹیکنالوجی کی میجر ٹیکنیکس ہیں، اور ان ٹیکنیکس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اچھی پیداوار حاصل کی جا سکے، جس کا معیار بھی اچھا ہو اور جس کی مقدار بھی اچھی ہو۔ اس چیپٹر کے اندر ہم بایو ٹیکنالوجی کے اہم اور بیسک کنسیپٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن آف بایو ٹیکنالوجی ہے۔ بایو ٹیکنالوجی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بایو ٹیکنالوجی بایو کی اس برانچ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر جانداروں میں ہونے والے پروسیسز کو مختلف مفید اشیاء کی تیاری کے لیے اور سروسز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ بایو ٹیکنالوجی کی ٹرم نئی ہے، یہ اصطلاح نئی ہے، لیکن یہ ڈسپلن بہت پرانا ہے۔ فرمنٹیشن اور اس طرح کے جتنے پروسیسز ہیں ان سب میں جانداروں کی قدرتی خصوصیات کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اولڈ بایو ٹیکنالوجی کے طور پر کنسیڈرڈ کیے جاتے ہیں۔ جینیٹک انجینئرنگ، جس کا مطلب مصنوعی طریقے سے تیار کرنا ہے، موڈیفائی کرنا ہے، کسی جگہ سے ڈی این اے کو کاٹ دینا ہے، ڈی این اے کو ایڈ کر دینا ہے، جینیٹک میٹیریل کو ریپیئر کرنا ہے، یہ ماڈرن بایو ٹیکنالوجی کہلاتی ہے۔ جینیٹک انجینئرنگ یا ماڈرن بایو ٹیکنالوجی میں ہم ڈی این اے کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، جہاں پر ضرورت محسوس ہو باہر سے ڈی این اے ایڈ کرتے ہیں، جہاں ضرورت محسوس ہو ڈی این اے کو کٹ کرتے ہیں اور خراب جینز کی جگہ صحیح جینز کو ریپلیس کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر جاندار کی خصوصیات بدل جاتی ہیں۔ جینیٹک انجینئرنگ کی ہسٹری کو اسٹڈی کیا جائے تو اس پر کام 1944 میں سٹارٹ ہوا، جب یہ ثابت ہوا کہ ڈی این اے کے اندر جینیاتی معلومات یعنی جینیٹک انفارمیشن پائی جاتی ہیں۔ سائنسدانوں نے کچھ انزائمز کو الگ کیا جو کہ ڈی این اے بنانے میں ہیلپ فل ہیں، اور کسی جاندار جسم یا سیل کے باہر ڈی این اے کو بنایا۔ یہ پہلا تجربہ تھا جو کہ کامیاب رہا۔ اس کے بعد 1970 کی دہائی میں سائنسدان اس قابل ہو چکے تھے کہ کسی بھی جاندار کے ڈی این اے کو کٹ اور پیسٹ کر سکتے تھے۔ 1978 میں سائنسدانوں نے ہیومن انسولین بنائی، اور یہ انسولین بنانے والی جین کو بیکٹیریا میں انسرٹ کر کے یہ عمل مکمل کیا۔ ہیومن گروتھ ہارمون بھی خاص قسم کے بیکٹیریا میں تیار کیے گئے۔ 1990 میں ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا جس کا نام ہیومن جینوم پروجیکٹ تھا، جس کا مقصد انسانی جسم کے تمام جینز کو اسٹڈی کرنا تھا، اور یہ پروجیکٹ 2002 میں مکمل ہوا، اور کمپلیٹ میپ انسانی جینوم کا، انسانی جسم کے ڈی این اے کا پبلش کیا گیا۔ یہاں پر ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن، اسکاٹ لینڈ کے ایک سائنٹسٹ نے جس کا نام آئن ویلمٹ ہے، 1997 میں ایک شیپ ڈیولپ کی جو کہ کلوننگ کے عمل کا نتیجہ تھی، اور کلوننگ کا عمل بھی اے سیکشول ریپروڈکشن ہی کے ذریعے ممکن ہو پاتا ہے۔ پریویس لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں، یہ بھی بایو ٹیکنالوجی ہی کی ایک شکل ہے۔ انسانوں نے 4000 قبل از مسیح سے مائکرو آرگنزم کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، وائن، ونیگر اور اس کے ساتھ ساتھ چیز اور یوگرٹ یعنی پنیر اور دہی بنانے کے لیے، شراب اور سرکہ بنانے کے لیے۔ ان میں سے کچھ پروسیسز ہر گھر کی روزمرہ روٹین کا حصہ ہیں، لیکن ہم ان کو بایو ٹیکنالوجی کہنے میں ہچکچاتے ہیں، البتہ یہ بایو ٹیکنالوجی ہی کی شکل ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے اسکوپ آف بایو ٹیکنالوجی۔ اسکوپ اینڈ امپورٹنس آف بایو ٹیکنالوجی کیا ہے؟ اس میں بہت سے اہم پہلو ہیں جو کہ ذکر کیے جانے کے لائق ہیں، البتہ آپ کی کتاب میں 3 فیلڈز ہیں، 3 میدان ہیں جن کے اندر بایو ٹیکنالوجی کی اہمیت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
Biotechnology in the field of medicine, in the field of food and agriculture and environment. सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसन है। अद्वयात के मैदान में बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने इंसुलिन तैयार की है, इंटरफेरॉन जो कि एक एंटी वायरल प्रोटीन है, वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट हेल्पफुल है, बैक्टीरिया की मदद से तैयार की गई है और इसको बड़े पैमाने पर फ़रोख्त भी किया जा रहा है। बड़ी तादाद में वैक्सीन और एंटीबॉडीज़ तैयार की जा रही हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन तैयार किए जा रहे हैं, दूसरी अदवायात तैयार की जा रही हैं, मुख्तलिफ़ एंजाइम्स तैयार किए जा रहे हैं जिनके तिबी फ़वाइद भी हैं और सनती इस्तेमालात भी हैं। जीन थेरापी का तरीका कि जिसके अंदर डिफेक्टिव जीन्स को सही जीन से रिप्लेस किया जाता है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस है। बायोटेक्नोलॉजी फ़ोरेंसिक मेडिसन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई है और फ़ोरेंसिक मेडिसन की मदद से हम क्रिमिनल्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जराइम पेशा अफराद का सुराग लगा सकते हैं। अगर आपको इत्तफाक हो, कुछ टीवी शोज़ के अंदर आप ये देखते हैं कि डीएनए और फिंगरप्रिंट्स की मदद से क्रिमिनल्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, सॉर्ट आउट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। उसमें जो लैब टेस्ट होते हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी ही का कमाल है। उसके बाद नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। फर्मेंटेड फूड मिसाल के तौर पर अचार है, दही है। माल्टेड फूड मिसाल के तौर पर पाउडर मिल्क है जो कि मजमुआ है बार्ले का, वीट फ्लोर का और होल मिल्क का। अब यहाँ पे एक टर्म है बार्ले। बार्ले जो को कहा जाता है, वीट फ्लोर गंदम का आटा, होल मिल्क ऐसा दूध कि जिससे फ़ैट अलग नहीं किया गया। इसी तरह मुख्तलिफ़ वाइटामिन्स हैं और डेयरी मसनूआत हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करके तैयार की जाती हैं। वाइन और बियर ये अल्कोहल की दो मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। इनको शराब की सनत में, मशरूबात की सनत में इस्तेमाल किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी ने रिसर्च एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कर दी हैं। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से एग्रीकल्चर में, ज़राअत के मैदान में तहकीकी सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म्स डेवलप किए गए हैं जिनके अंदर डीएनए चेंज किया गया है ताकि अपनी मतलूबा खसूसियात हासिल की जा सकें। ज़्यादा पैदावार देने वाले और बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत रखने वाले पौधे तैयार किए जा सकें जो कि हशरात से भी महफूज रहें और हशरात को मारने वाली दवाइयों यानी हर्बिसाइड या पौधों को, जड़ी बूटियों को तलफ़ करने वाली दवाइयों से भी महफूज रहें। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जैसा कि गोट्स, चिकन, काओ डेवलप किए गए हैं जिनसे हमें ज़्यादा खुराक और दूध मिलता है। बहुत से एनिमल्स जैसा कि चूहा है, बकरी है, गाय हैं, ये तैयार किए गए हैं जेनेटिक मटेरियल को चेंज करके ताकि इनके दूध से, इनके खून से और इनके यूरिन से मुख्तलिफ़ मेडिसिन्स तैयार की जा सकें। बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। बायोटेक्नोलॉजी ने एनवायरमेंटल इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने में भी काफ़ी मदद दी है और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में बायोटेक्नोलॉजी का अहम किरदार है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डेवलप कर रहे हैं और डिग्रेडेड लैंड्स को रिस्टोर भी कर रहे हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब है ऐसे एनर्जी के ज़राए कि जिनको इस्तेमाल के बाद दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। डिग्रेडेड लैंड का मतलब है बंजर या नाकारा ज़मीनें, उनको दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाना। इसी तरह बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यानी जानदारों की नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बका, इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी ने हेल्प की है। मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया में मौजूद एंजाइम्स को इस्तेमाल किया जाता है पानी की सफाई के लिए। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स डेवलप किए गए हैं जो बायोपेस्टिसाइड का काम करते हैं और जरासीमों को तलफ़ करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ बायो फर्टिलाइज़र्स तैयार किए गए हैं जो कि हैं तो ऑर्गेनिज़म लेकिन खाद का काम करते हैं। इसी तरह बायो सेंसर्स हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं कि जो पोल्यूशन सेंसिटिव होते हैं और हमें हेल्प करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल में। ऐसे ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को कुछ ऐसे ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी हैं कि जिनको मेटल्स की रिकवरी में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्पिल्ड ऑयल यानी ख़ाम तेल को साफ़ करने में भी मदद देते हैं और इसी तरह दूसरे बहुत से मकासद हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हासिल होते हैं। स्टूडेंट, ये आज हमारा टॉपिक था स्कोप तक और उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।